Atmosphere means valimandalam. Students, in this lesson you will know about biosphere, atmosphere, the different types of wind and clouds. Okay students? Students, biosphere. What is the meaning of biosphere? உயிர்கோளம். Biosphere means உயிர்கோளம். Students, biosphere is the combination of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. So இந்த மூன்றின் கலவை தான் biosphere. Okay students? Students, lithosphere means பாறைக்கோளம். Hydrosphere means நீர்க்கோளம். Atmosphere means வளிமண்டலம். So இந்த மூன்றின் கலவை தான் biosphere, அதாவது உயிர்கோளம். Okay students? இந்த lithosphere அதாவது பாறைக்கோளத்தை பாறைக்கோளத்துல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா rock and soil. Hydrosphere வந்து two types ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. என்னென்ன அப்படின்னா water and ice. Atmosphere air. So lithosphere rock and soil இருக்கு. Hydrosphere ice and water இருக்கு. Atmosphere வந்து air மட்டும் தான் இருக்கு. Okay students? Students, when is World Environment Day celebrated? உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது? Yes, correct. The answer is June 5. June 5 தான் World Environment Day வா celebrate பண்றாங்க. Okay students? Students, next composition of air. இந்த காற்றுல வந்து நிறைய வாயுக்கள் வந்து இருக்கு. So ஒவ்வொரு வாயுக்களும் எத்தனை percentage இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்களா? Students, first one is oxygen. Oxygen வந்து 21%. Next nitrogen வந்து 78%. Other gases வந்து 1%. Okay students? Oxygen 21%. Nitrogen 78%. Other gases 1%. So the காற்றுல வந்து ஆக்ஸிஜன் வந்து 21%, நைட்ரஜன் 78%, other gases 1%. Okay students? So அதிகமா இருக்கிறது எதுன்னு கேட்டினா நைட்ரஜன் தான் அதிகமா இருக்கு. 78% இருக்கு. Students, atmospheric layers அதாவது வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய layers அடுக்குகள். How many layers having? 5 layers having. Okay? What are they? Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. So 5 layers having here. Clear? Students, all the major changes occur in the troposphere. Okay? Students, Fahrenheit, Celsius and Kelvin. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா வெப்பநிலையை அளவிடும் அலகுகள். Students, take page number 171. Unit 4, Atmosphere, வளிமண்டலம். Students, biosphere, உயிர்கோளம். Biosphere is the combination of lithosphere, hydrosphere and atmosphere.
that can support life. Combination means kalavai. Students, see here lithosphere, hydrosphere and atmosphere. இந்த மூன்றின் கலவை தான் biosphere. Lithosphere land on earth, hydrosphere water on earth, atmosphere air and earth, biosphere life on earth. Students, next atmosphere, valimandalam. Atmosphere is the envelope of air around the earth. Envelope means உறைப்பகுதி. வளிமண்டலம் என்பது பூமியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய காற்றின் உறைப்பகுதி. Weather means வானிலை. Weather is a day-to-day conditions of atmosphere at any place in regard to temperature, pressure, wind, humidity and rainfall. வெப்பநிலை, அழுத்தம், காற்று, ஈரப்பதம் மற்றும் மழைப்பொழிவு. வானிலை என்பது ஓரிடத்தின் வெப்பம், அழுத்தம், காற்று, ஈரப்பதம் மற்றும் மழைப்பொழிவினை விளக்கக்கூடியது அல்லது கணிக்கக்கூடியது. Climate, காலநிலை. Climate is the average weather condition of a vast area over more than 30 years. ஒரு பரந்த நிலப்பரப்பின் 30 ஆண்டுகளான சராசரி வானிலை தான் காலநிலையாகும். Composition of air, காற்றின் கலவை. Oxygen 21%, nitrogen 78%, other gases 1%. அதர் பர்சன்டேஜ்னா என்னென்ன அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஓசோன், ஆர்கான், நியான், ஹீலியம், ஹைட்ரஜன், கிரிப்டன், ஜெனான், மீத்தேன். ஆக்சிஜன் 21% இருக்கு, நைட்ரஜன் வந்து 78% இருக்கு, அதர் கேசஸ் வந்து 1% தான் இருக்கு. ஸோ அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வாயு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நைட்ரஜன் தான் வந்து 78% வந்து இருக்கு காற்றுல. நெக்ஸ்ட் atmospheric layers, வளிமண்டலத்தின் அடுக்குகள். We know that the gravitational force, புவியீர்ப்பு விசை, increases near the earth and decreases as we go higher. பூமிக்கு அருகில் புவியீர்ப்பு விசை வந்து அதிகமாக இருக்கும். பூமிக்கு மேலே உயரமாக போக போக புவியீர்ப்பு விசை வந்து குறைவாக இருக்கும். As a result, the density, அடர்த்தி, of air also differs and can be found in 5 layers called troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. All weather changes occur in the troposphere. The study of weather is called meteorology. வானிலை பற்றி படிப்பது வானிலையியல். The word climate is derived from the Greek word called clima. Clima என்ற கிரேக்க சொல்லிலிருந்து தான் climate என்ற சொல் உருவானது. World Meteorological Day March 23. வானிலைவியல் தினம் எப்போ கொண்டாடப்படுகிறது? மார்ச் 23. World Ozone Day September 16. ஓசோன் உலக ஓசோன் தினம் எப்போ கொண்டாடப்படுகிறது? செப்டம்பர் 16. Fahrenheit, Celsius and Kelvin are the units used to measure temperature. வெப்பநிலையை அளவிடும் அலகுகள் Fahrenheit, Celsius and Kelvin. Solar radiation, சூரிய கதிர்வீச்சு. Radiation means கதிர்வீச்சு. The sun is the only source of light to all the planets in the solar system. The land, water and air in our planets receives heat from the sun. The earth receives heat energy from the sun in the form of radiation. It is called solar radiation.
எல்லா பிளானட்ஸ்க்கும் லைட் சோர்ஸ் வந்து சூரியனிடமிருந்து தான் கிடைக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ பிளானட்ஸு, லேண்டு, வாட்டர், ஏர் இது எல்லாமே சூரியனிடமிருந்து வெப்பத்தை பெற்றுக்கொள்கிறது. எர்த் சூரியனிடமிருந்து வெப்பத்தை பெற்றுக்கொள்கிறது. எது மூலயமா அப்படின்னா ரேடியேஷன், அதாவது கதிர்வீச்சு மூலயமா பெற்றுக்கொள்கிறது. இதனைத்தான் சோலார் ரேடியேஷன், அதாவது சூரிய கதிர்வீச்சு என்று அழைக்கப்படுகிறது. எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிளைமேட், காலநிலை காரணிகள். டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை, பிரஷர் அழுத்தம், விண்டு காற்று, கிளவுட்ஸ் மேகங்கள், ரெயின்ஃபால் மழைப்பொழிவு. ஸோ இதெல்லாம் தான் காலநிலையோட காரணிகள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை. லேண்ட் கண்டக்ஷன் நிலம் கடத்துதல். வாட்டர் கன்வெக்ஷன் நீர் ஆவியாதல். அட்மாஸ்பியர் டெரஸ்ட்ரியல் ரேடியேஷன் வளிமண்டலம் நிலக்கதிர்வீச்சு. The earth has the capacity to reflect the sun's rays. Capacity means திறமை, reflect means பிரதிபலிப்பு. சூரிய கதிர்களை பூமி ரெஃப்ளெக்ட் பண்ண, அதாவது பிரதிபலிக்கும் தன்மை கொண்டது. The temperature is not same everywhere. Latitude, altitude, distance from the sea, position of the mountains are some of the factors that determine the temperature of place. எல்லா இடங்களிலும் டெம்பரேச்சர், அதாவது வெப்பநிலை வந்து ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை. லாட்டிடியூடு அச்சங்கள், தீர்க்கங்கள், கடல் மட்டத்திலிருந்து தொலைவு, மலைகளின் அமைவிடம் போன்றவைகள் பொறுத்து வெப்பநிலை மாறுபடுகின்றது. Let us know the imaginary lines drawn horizontally on the earth surface from west to east are called latitudes. பூமியின் மேற்பரப்பில் கற்பனையாக வரையப்பட்ட இந்த கிடைமட்ட கோடுகள் தான் latitudes. இது வந்து வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் சைடாக வரைஞ்சிருப்பாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the imaginary lines drawn vertically on the earth surface from north to south are called longitudes. பூமியின் மேற்பரப்பில் கற்பனையாக வரையப்பட்ட செங்குத்து கோடுகள் இந்த longitudes, அதாவது தீர்க்கங்கள். Latitudes and longitudes help us to locate a place correctly. Heat zones of the earth, பூமியின் வெப்ப மண்டலங்கள். Students, see here 90 degree north, கீழே வந்து 90 degree south. Frigid zone, அதாவது frigid zone குளிர் மண்டலம். Temperate zone, அதாவது மித வெப்ப மண்டலம். Torrid zone வெப்ப மண்டலம். அதே மாதிரி தான் சவுத் சைடும் கொடுத்துருக்காங்க. Torrid zone, temperate zone, frigid zone. Okay students, why does heat vary from morning to evening? காலை முதல் மாலை வரை வெப்பம் மாறுவதற்கு காரணம் என்ன? It is because of the sun's rays. அதற்கு காரணம் சூரிய கதிர்கள் தான். The land is divided into various heat zones according to the fall of sun's rays on the surface of the earth. பூமியின் மேற்பரப்பில் விழும் சூரிய கதிர்களால் பல்வேறு வெப்பமண்டலமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. The zone between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called Tropical of Torrid Zone, where the sun's rays fall vertically. Tropic of Cancer means கடகரேகை. Tropic of Capricorn means மகர ரேகை. கடகரேகைக்கும் மகர ரேகைக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி தான் இந்த வெப்பமண்டலம். Zone between 23.5 degree north to 66.5 degree north latitude and 23.5 degree south to
66.5 degrees south latitude, which receives slanting rays of the sun, is called temperate zone. 23.5 degree northக்கும் 66.5 degree northக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி தான் temperate zone. The zone which receives the extreme slanting rays of the sun and experiences extremely low temperature is called frigid zone. சூரிய கதிர்கள் மிகவும் சாய்ந்த நிலையில் விழக்கூடிய இந்த பகுதி தான் frigid zone, அதாவது குளிர் மண்டலம். இங்கே வருடம் முழுவதும் இதே மாதிரி தான் டெம்பரேச்சர் இருக்கும், லோ டெம்பரேச்சராக தான் இருக்கும். ப்ரெஷர் அழுத்தம். When the temperature increases, pressure decreases, and when the temperature decreases, pressure increases. வெப்பநிலை உயரும் போது அழுத்தம் குறைகிறது, வெப்பநிலை குறையும் பொழுது அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், see here, இதுதான் பாரோமீட்டர், அதாவது காற்றின் அழுத்தத்தை அளவிடும் கருவி. காற்றின் அழுத்தத்தை அளவிடும் கருவியை பாராமணி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், see here, இதுதான் அனிமோமீட்டர், அதாவது காற்றின் வேகத்தை அளவிடக்கூடிய கருவி தான் இந்த அனிமோமீட்டர். இதனை காற்றுமானி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், see here, இதுதான் விண்ட் வேன், அதாவது காற்றின் திசை காட்டி. எந்த திசை, நார்த்தா சவுத்தா ஈஸ்டா வெஸ்டா அப்படின்னு சொல்லி திசையை காட்டக்கூடிய கருவி தான் இந்த விண்ட் வேன்.